Hello everyone, நம்ம இந்த வீடியோல depreciation under section 32 பார்க்க போறோம். Depreciation அப்படிங்கிறது business headக்குள்ள உள்ள ஒரு charging section தான். Business income compute பண்ணும்போது அதுல allowable depreciation அப்படின்னு ஒரு சில ப்ராப்ளம்ல நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா? So அந்த allowable depreciation அப்படிங்கிறது இந்த section 32 படி compute பண்ற amount தான் business income computationக்கு allowable depreciation. இந்த depreciation பத்தி டீடைலா பார்க்கலாம். So first conditions, depreciation is allowed only on capital assets. The capital assets oda general meaning, those assets should be used for a longer period of time. அதாவது more than 1 year use பண்ற assets நம்ம capital assets சொல்லுவோம். So அந்த மாதிரி assets க்கு தான் இங்க depreciation is allowed. Then assessee must be the owner of those assets. So அந்த assets க்கு assessee owner இருக்கணும். Then assets must be used for the purpose of business or profession. Then assets must be used in the relevant previous year. So current previous yearல இந்த assets business or professional purpose க்கு யூஸ் பண்ணிருக்கணும். Then assets must fall under eligible class of asset. So eligible class of asset னா என்ன அப்படி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். So அதுக்குள்ள ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கிற அசெட்டா இருக்கணும். Then method of depreciation as per Income Tax Act 1961 based on specified rates. இங்க மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு மெத்தட் அவைலபிள், ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட். ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் தான் ஜெனரலி applicable method of computing depreciation. அதே மாதிரி இந்த ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன வேல்யூல கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பிளாக் ஆஃப் அசெட் மெத்தட். ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு அண்டர்டேக்கிங் மட்டும் தான் applicable. It is applicable only for power generating units. So power generating units க்கு மட்டும் தான் straight line method of depreciation is applicable. For all other undertaking, method of depreciation அப்படிங்கிறது return down value method. Next நம்ம பார்க்க போறது rate of depreciation. Conditionsல ஒரு condition பார்த்தோம் இல்லையா, assets should fall under the eligible class of assets. Eligible class of assets அப்படிங்கிறது இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கிற assets தான். So இங்க category பார்த்தோம்னா 4 categories of assets are given. Building, furniture, plant and machinery, then intangible asset. So building kulla we are given 3 type of assets. For residential buildings 5% depreciation is applicable. Then for non-residential building 10% applicable. Then building in the nature of temporary construction like wooden structure. So இந்த மாதிரி assets க்கு 40% depreciation applicable. Next furniture. So furniture அப்படிங்கிறதுல sub category இது உள்ள. So furniture includes fitting also. So fitting அப்படின்னா wiring, electrical pipe or fans which is attached to wall or ceiling. So இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் fittings. So அந்த fittingsம் இந்த furniture அப்படிங்கிறதுக்குள்ள include ஆகுது. So furniture or fittings for such assets 10% depreciation applicable. So next major category is plant and machinery. Plant and machinery குள்ள நிறைய sub category இருக்கு. So the first one, plant and machinery excluding those covered by sub items 2 to 8 below. So general plant and machinery அப்படிங்கிறது 15%. Then plant and machinery குள்ள second one, motor cars excluding those used in a business of running them on hire, procured or put to use on or after April 1, 1990. So இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் procure பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்கிற அசெட்டா இருக்கணும். So nature of asset அப்படிங்கிறது motor cars excluding those used in the business of running them on hire. Motor car hire பண்ற business ஆவே இருக்கும்ல, so அந்த business இல்லாம any other undertaking ல motor cars யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா for such assets 15% depreciation can be claimed. Third one is also motor car. Motor car excluding those used in the business of running them on hire, purchased on or after 23rd August 2019 but before 1st April 2020 and it is put to use before 1st April 2020. So இந்த period குள்ள purchase பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்கிற அசெட்டா இருக்கணும். And here also we are given motor cars 30% depreciation is applicable. Then airplane and aero engines 40% depreciation applicable. Then lorries, taxis or motor buses used in the business of running them on hire 30% applicable. Then lorries, taxis, motor buses used in the business of running them on hire purchased on or after 23rd August 2019 but before 1st April 2020 and it is put to use before 1st April 2020. So in the asset 45% depreciation applicable. Then commercial vehicle which is procured by the assessee on or after October 1, 1998 but before April 1, 1999 and is used for any period of time prior to April 1, 1999. So for this asset 40% depreciation applicable.
சோ இதுக்கப்புறம் கொடுத்திருக்கிறது எல்லாமே நியூ கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு இருக்கும். சோ ஒரு அசெட்டுக்கும் we are given a specified period. அதுக்கேத்த மாதிரி depreciation percentage is given. சோ இந்த நியூ கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே 40% depreciation கொடுத்திருப்பாங்க. Then molds used in plastic and rubber goods factories 30%, air pollution control equipment, water pollution control 40%. Then plant and machinery used in semiconductor industry 30%, life medical equipment 40%. Then containers made of plastic or glass used as refills 40%. Then computer including computer software 40%. Water treatment system or water supply project 40%. Then assets in specified business like wooden parts used in artificial silk manufacturing, then wooden frames in match factory, then bulbs of studio lights used in cinematograph films, then salt works, rollers in sugar works, rollers in flour mills, quarries, mines, etc. So இந்த மாதிரி assetsக்கு எல்லாம் 40%. Then வந்து இங்க 3 points இருக்கு. But for all ஏன் இது 3 points இருக்கு அப்படின்னா earlier provision refer பண்ணீங்கன்னா இந்த மூணு புக்ஸ்க்கும் different percentage கொடுத்திருப்பாங்க. 100%, 60% and 40%. But for the current assessment year for all the books 40%. So இங்க என்ன வருது அப்படின்னா books owned by SSC carrying on business being annual publication. அந்த books வந்து annual publication book இருக்கணும் and that should be used by SSC carrying on a profession. So இது வந்து professional allowed. Then second one is also profession related books not being annual publication. Then third one, books SSC carrying on business in running lending library. So books lend பண்ற library இருக்கும்ல, so அந்த library own பண்ணிருக்கிற booksக்கு 40%. Then and vessels இந்த assetக்கு 20%. The next major category is intangible assets. Intangible assetsல இங்க எதெல்லாம் include ஆகுது அப்படின்னா franchise, trademark, patents, license, copyright, know-how or other commercial or business rights of similar nature 25%. Intangible assetsக்கு 25%. So இப்போ நம்ம அந்த டேபிள்ல பார்த்தோம் இல்லையா, இது எல்லாமே eligible assets specified under the act. Depreciation compute பண்றது இங்க specify பண்ணிருக்கிற assetsக்கு தான் compute பண்ண முடியும். Depreciation will be computed based on the rate specified. இப்போ நம்ம depreciationக்கு percentage பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த percentage apply பண்ணி depreciation can be computed and that can be claimed under section 32. Okay, next usage of asset அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு asset current previous yearல எவ்வளோ டேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி depreciation is to be computed. If asset is installed and put to use for less than 180 days, then half years depreciation. Half years depreciation அப்படிங்கிறது applicable depreciation என்னவோ அதுல 50%. For example, ஒரு plant and machineryக்கு 40% depreciation applicable அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம depreciation எப்படி calculate பண்ணுவோம், அந்த block of asset ஓட written down value into rate of depreciation 40%, அதுல 50%. So அந்த 40% compute பண்றப்போ என்ன amount வருதோ அதுல 50% is allowed when the asset is put to use for less than 180 days. இப்போ அதுவே when the asset is installed and put to use for more than 180 days, then full years depreciation. Full years depreciation அப்படிங்கிறது written down value of that particular block into rate of depreciation. So depreciation அப்படிங்கிறது இந்த செக்ஷனுக்குள்ள normal depreciation as well as additional depreciation is available. So normal depreciation அப்படிங்கிறது நம்ம இது வரைக்கும் டேபிள்ல பார்த்தோம் இல்லையா depreciation percentage. So அந்த percentage பேஸ் பண்ணி calculate பண்றது normal depreciation. அது யூசுவலா எவ்ரி இயருக்கு calculate பண்றது. Additional depreciation அப்படிங்கிறது என்ன assetக்கு available அப்படின்னா only for plant and machinery and that plant and machinery should be a new plant and machinery. Previous yearல புதுசா ஒரு plant and machinery வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த plant and machineryக்கு additional depreciation claim பண்ணிக்கலாம் in addition to normal depreciation. Normal depreciation போக இந்த additional depreciation சேர்த்து claim பண்ணிக்கலாம். So இந்த additional depreciationக்கு சில conditions கொடுத்திருக்காங்க இந்த ஆக்டுக்குள்ள. The assessee is engaged in the business of manufacture or production of any article or thing or goods or engaged in the business of generation, transmission or distribution of power. So இந்த plant and machinery யூஸ் பண்ணி manufacture or production பண்ணணும்.
ஸோ இந்த மேனுஃபேக்சர் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது இட் மேபி ஆர்டிகல் ஆர் திங் ஆர் குட்ஸ். அதே மாதிரி இந்த அடிஷ்னல் டெப்ரிசியேஷன் பவர் ஜென்ரேஷனுக்கும் அவைலபிள். தட் இஸ் ஜென்ரேஷன், டிரான்ஸ்மிஷன் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர். ஸோ அந்த அண்டர்டேக்கிங்க்கும் இந்த அடிஷ்னல் டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது அவைலபிள். Then plant and machinery should be a new plant and machinery that has not been used earlier either in India or outside India. So அந்த plant and machinery அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஹேண்ட் plant and machinery இருக்கக்கூடாது. இந்தியாலேயோ இல்லை அவுட் சைட் இந்தியாலேயோ யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம அதை பிஸ்னஸ்க்காக கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி plant and machinery இருக்கக்கூடாது. அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் plant and machinery இருக்கணும். தென் இங்கேயும் இந்த 180 days condition applicable. If the asset is installed and put to use for less than 180 days, then half of the additional depreciation can be claimed. இப்போ அதுவே more than 180 days யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா then full year's depreciation can be claimed. Then non applicability. இப்போ இங்கே சில அசட்ஸ் எல்லாம் ஸ்பெசிஃபை ஆயிருக்கு. இந்த அசட்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த additional depreciation அப்படிங்கிறது not applicable. Furniture, buildings, ships and aircrafts, plant and machinery used in home or office or guest house, then office appliances, road car and transport vehicles. இந்த அசட்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த அடிஷனல் டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது அப்ளிகபிள் ஆகாது. அதே மாதிரி ஜென்ரல் கேஸில் 20% அப்படிங்கிறது அடிஷனல் டெப்ரிசியேஷனோட ரேட். நார்மல் டெப்ரிசியேஷன் போக இந்த நியூவாக ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி வாங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த நியூ பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரியோட வேல்யூ என்னவோ அதில் 20% வந்து அடிஷனல் டெப்ரிசியேஷனாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதுவே பேக்வர்ட் ஏரியாவாக இருக்குது. இந்த பிஸ்னஸ் வந்து இங்கே ஸ்பெசிஃபை ஆகிருக்கிற இந்த 4 ஸ்டேட்டில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. தட் இஸ் ஆந்திர பிரதேஷ், பீகார், தெலுங்கானா, வெஸ்ட் பெங்கால். இந்த 4 ஸ்டேட்டில் இந்த பிஸ்னஸ் இருக்குது அப்படின்னா அப்போது அவங்க 35% அடிஷனல் டெப்ரிசியேஷன் கேன் பி கிளைம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பிளாக் ஆஃப் அசட்ஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம கண்டிஷன்ஸில் ஒன் ஆஃப் தி கண்டிஷனாக பார்த்துருந்தோம். மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ மெத்தட் இஸ் அப்ளிகபிள். அந்த ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூமே பிளாக் ஆஃப் அசட் பேசிஸ்ல தான் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிளாக் ஆஃப் அசட் அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் அசட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிஸ்னஸ்ல ஒரு 5 பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி இருக்கு. அதுல 3 பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரிக்கு 15% டெப்ரிசியேஷன் அப்ளிகபிள். தென் ஃபார் அனதர் 2 பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி 30% டெப்ரிசியேஷன் அப்ளிகபிள். ஸோ இந்த டோட்டலாக இருக்கிற 5 அசட்டையும் 2 குரூப்பாக பிரிக்கணும். அதாவது 15% டெப்ரிசியேஷன் அப்ளிகபிள் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த 3 அசட்டையும் சேர்த்து ஒரு குரூப்பு. அண்ட் இன்னும் ஒரு 2 அசட் சொன்னேன் இல்லையா 30% அப்படின்னு, அது 2 சேர்த்து ஒரு குரூப்பு. இந்த மாதிரி குரூப் சொல்கிறோம்ல, அந்த குரூப்பை தான் இங்கே பிளாக் ஆஃப் அசட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ பிளாக் ஆஃப் அசட் மீன்ஸ் குரூப் ஆஃப் அசட்ஸ் வித்தின் தி சேம் கிளாஸ் ஆஃப் அசட். சேம் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி 3 சேர்த்து தான் ஒரு குரூப்புன்னு நம்ம வந்து வைக்க முடியும். இப்போ வேற பில்டிங்கையோ ஃபர்னிச்சரையோ இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம சேர்க்க முடியாது. ஸோ பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி கிளாஸ்க்குள்ள நம்ம நிறைய சப் கேட்டகரி பார்த்தோம்ல, ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு குரூப்பாக வச்சுக்கலாம். So that group of asset is called as block of asset depreciation. So block of asset in respect of which same rate of depreciation is charged as per IT rules. இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, 3 அசட்டுக்கு 15% அப்ளிகபிள், அந்த 3ஐயும் சேர்த்து ஒரு குரூப்பாக வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இன்னும் 2 அசட்டுக்கு 30% அப்ளிகபிள், அது 2ஐயும் சேர்த்து ஒரு குரூப்பாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு. இப்போ குரூப் ஆஃப் அசட் சேர்க்கிறோம்ல, அதில் உள்ள எல்லா அசட்டுக்கும் சேம் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் அப்ளிகபிளாக இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி அசட்ஸை தான் நம்ம சேர்த்து ஒரு பிளாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். இங்கே டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சிம்பிள் ஃபார்மேட். ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு டேக் தி ஓப்பனிங் வேல்யூ ஆஃப் ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ. தென் அடிஷன்ஸ் இஃப் எனி டியூரிங் த இயர் ஷுட் பி ஆடட். அடிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நியூவாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா கரண்ட் இயரில், அந்த பிளாக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு பிளாக் வச்சுருக்கிறோம் 15%க்கு அப்படின்னா, அப்போ அந்த 15% அப்ளிகபிள் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி புதுசாக ஒன்று வாங்குறாங்க அப்படின்னா அப்போ அதை வந்து இதுக்குள்ள அடிஷன் அப்படின்னு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அடிஷனை ஆட் பண்ணணும். அதே மாதிரி டெலிஷன் ஆர் சேல் ஆஃப் எனி அசட் டியூரிங் தி இயர் ஷுட் பி டிடெக்டட். டியூரிங் தி இயர் அப்படிங்கிறது கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் இந்த பர்டிகுலர் பிளாக்குக்குள்ளே ஏதாவது அசட் சேல் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிடெக்ட் பண்ணி வர்ற இந்த வேல்யூ தான் ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ ஃபார் டெப்ரிசியேஷன். ஸோ இந்த வேல்யூவில் தான் டெப்ரிசியேஷன் இஸ் டு பி கால்குலேட்டட். ஸோ அந்த டெப்ரிசியேஷனை இந்த வேல்யூலேருந்து டிடெக்ட் பண்ணிடலாம். தட் இஸ் டெப்ரிசியேஷன் அட் ப்ரெஸ்கிரைப் ரேட். டிடெக்ட் பண்ணி வர்ற பேலன்ஸ் வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி இயர். ஸோ இது நெக்ஸ்ட் இயருக்கு இந்த ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ தான் ஓப்பனிங் வேல்யூவாக இருக்கும். ஸோ எவ்ரி இயர் இந்த மெத்தடில் தான் டெப்ரிசியேஷன் இஸ் டு பி கால்குலேட்டட் as per this section 32. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்த ப்ரொவிஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கான ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங்.